નમસ્તે બાળ દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે પાઠ 8 એટલે કે ભરત મિલાપ વિશે જોઈશું। તો ચાલો બાળકો આપણે જોઈએ પાઠ 8। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, किंतु सिंहासन पर राम की खड़ाव रखकर उन्होंने सेवक की भी और भांति राजकाज किया, और इसीलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। એટલે કે એક આ જંગલનો ભાગ છે। કુટિયા એટલે કે ઝૂંપડી, તેની બહાર રામ અને સીતા બંને બેઠા હોય છે અને તેની જ બાજુમાં ધનુષ બાણ લઈને એટલે કે લક્ષ્મણ ઊભા હોય છે। તો ચાલો પેલું દ્રશ્ય જોઈએ આપણે બાળકો। राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राम कहे छे कि भाई लक्ष्मण, जराक जो तो आ अवाज क्यांथी आवी रह्यो छे। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण कहे छे એટલે કે આજુબાજુમાં જોઈને કે પ્રભુ એટલે પ્રભુ અથવા ભગવાન, એવું લાગે છે કે સામેથી કંઈક લોકો આવી રહ્યા છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે। राम, कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। राम कहे छे कोण लोको छे, जरा ध्यानथी तो जो। तेना भाईने आवुं कहे छे। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वो लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण कहे छे એટલે કે ધ્યાનથી જોઈને, અરે આ તો ભરત છે, તેની સાથે ઘણા બધા લોકો છે, આપણે લોકોએ સાવધાન થઈ જવું જોઈએ। એવું લાગે છે કે તે બધા સાથે આપણી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે એટલે કે લડાઈ લડવા માટે આવી રહ્યો છે। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम हसीने कहे छे, अरे भाई लक्ष्मण, तू तो विचार्या वगर ज शक करवा लाग्यो छे। आटला वर्ष सुधी भाई भरत साथे रहीने तू हजी एने ओळखी नथी शक्यो, एवुं राम कहे छे। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है ये जिसने वनवास दिलाया। એટલે કે લક્ષ્મણ એકદમ ઉત્તેજિત થઈને કહે છે કે કેમ ન ઓળખું, આ એ જ માનો દીકરો છે કે જેને તમને આ વનવાસ દેવડાવ્યો છે। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता कहे छे कि आमा भरतनो शुं वाक। लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। पण कहे छे बधा ज लोको अहींया ज आवी रह्या छे। चालो बाळको, हवे आपणे दृश्य 2 जोईए। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। એટલે કે છે કે ભરત દોડતો દોડતો આ ઝૂંપડીની પાસે આવે છે। उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, એટલે કે એની આંખમાંથી ને આંસू વહી રહ્યા છે। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भक्त को उठाकर गले लगाते हैं। लक्ष्मण भगवान रामना चरणों में पड़े छे अने भगवान राम तेने उठावीने गले लगावी ले छे। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत कहे छे, भगवान प्रभु मने माफ़ करी दो, एवं रोता आवाजे बोले छे। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। એટલે કહે છે કે તમને આ વનવાસ દેવડાવવામાં મારો કોઈ હાથ નથી। आप मुझसे बड़े हैं, એટલે કહે છે કે તમે મારાથી ને મોટા છો। आप ही को राजा बनना चाहिए, એટલે કે તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। मैं आपको लेने आया हूँ, હું તમને લેવા માટે આવ્યો છું। आप सब अयोध्या चलिए, એટલે કહે છે કે તમે મારી સાથે અયોધ્યા ચાલો। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। એટલે કહે છે કે આ બધા જ નગરવાસીઓને તમારી જરૂર છે ભગવાન, તમે ચાલો અમારી સાથે અયોધ્યા, અમને લોકોને નિરાશ ન કરતા પ્રભુ, અમારી સાથે આવવા માટે તમે તૈયાર થઈ જાઓ પ્રભુ। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम कहे छे कि भाई भरत, हूँ तारो आ प्रेम जोईने खूब ज प्रसन्न थयो छूँ।
किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। એટલે કહે છે કે મેં માતા પિતાને વચન આપ્યું છે અને હું એ વચનનું પાલન કરું છું. હું મારું આ વન એટલે કે જંગલમાં હું આ વનવાસ પૂરો કરીને જ પાછો અયોધ્યા આવીશ. एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना होगा. आपके बिना प्रजा दुखी है. प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है. એટલે કે છે એક નાગરિક બોલે છે કે ના પ્રભુ ના, તમારે અમારી સાથે જ આવવાનું છે. તમારે અહીંયા જંગલમાં રહેવાનું નથી. તમારા વગર આ પ્રજા દુઃખી છે અને રાજાનું તો કામ હોય છે કે પ્રજાને સુખી રાખવાનું. એટલા માટે તમે અમારી સાથે અયોધ્યા ચાલો, એવું એક નગર એટલે કે એક નાગરિક બોલે છે. राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. એટલે કે રામ કહે છે કે નગરવાસીઓ, આ સમયે અત્યારે મારે માતા પિતાને જે મેં વચન આપ્યું છે એ પાલન કરવાનો સૌથી વધારે મારો મોટો કર્તવ્ય છે. भरत मेरे भाई है. जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूँ तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा. आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है. એટલે કહે છે કે ભાઈ ભરતને કે જ્યાં સુધી હું આ વનવાસ પૂરો કરીને ન પાછો આવું ત્યાં સુધી તમારે ભરતને જ રાજા તરીકે સ્વીકારવો પડશે. એ તમારા સુખ દુઃખનો સાથી બનશે અને તમે એને રાજા માનો એવો મારો આદેશ છે. ભરત कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें. ભરત કહે છે કંઈક વિચારીને, સારું પ્રભુ, જેમ તમે કહો, જેવી તમારી આજ્ઞા, પણ મારી એક વિનંતી છે, જો તમે સ્વીકાર કરો તો. રામ, બોલો ક્યાં ચાહતે હો. રામ કહે છે બોલો શું જોઈએ છે. ભરત, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दो. ભરત કહે છે કે મને આ લકડીથી બનેલી એટલે કે એક પ્રકારની લાકડાની ચપ્પલ એ તમે મને આપી દો. રામ, ખડાવ? ખડાવ કા ક્યાં કરોગે? રામ કહે છે કે ભાઈ તું આ લાકડાને બનેલી ખડાવનું તું શું કરી શીખે. ભરત, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा. એટલે કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે ન આવો ત્યાં સુધી હું આ સિંહાસન ઉપર રાખી અને તેના ઉપર હું राजकाज કરીશ પ્રભુ. भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. એટલે કહે છે કે ભરતનો આવો પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ભરતનો આવો પ્રેમ જોઈને બધા એકદમ દુઃખી થઈ જાય છે. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं. એટલે કે ભગવાન રામ આગે વધી અને ભરતને એકદમ પોતાના ગળે લગાવી લે છે. खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं. એટલે કે ભગવાન રામની ખડાઓ એટલે કે પાદુકા લઈ અને નગરજન એટલે કે બધા જ લોકો પાછા પોતાના રાજ્ય તરફ પાછા વળી જાય છે અને ભગવાન રામની જય જયકાર કરતા આગળ વધવા લાગે છે. તો ચાલો બાળકો, હવે આપણે જોઈએ શબ્દાર્થ. शब्दार्थ: कुटिया, झूंपड़ी, शायद, कदाचित, शंक, शंका, निकट, नजदीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुकुम, आज्ञा, खड़ाव, लकड़ी की बनी पादुका. मुहावरे: उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना. બાળકો, અહીંયા કેટલાક તમને સંકેતો આપ્યા છે તેને આપણે જોઈએ. પહેલો શેનો સંકેત છે બાળકો? પહેલું છે પેદલ યાત્રી ક્રોસિંગ, એટલે કે છે આ રસ્તા પર ચાલવાનો ક્રોસ માર્ગ છે બાળકો. ત્યાર પછી બીજું છે એ શેનો? એ છે સાયકલ, એટલે કે સાયકલ ક્રોસિંગ. તો તમે ઘણી વખત મેઇન રોડ ઉપર જોયા હશે આવા ચિત્રો. તો હવે આપણે બીજા બે ચિત્ર જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા બે સંકેતો દેખાડ્યા છે. પહેલું સંકેત તો આપણે ઘણી વખત જોયું હશે બાળકો, તે છે હોસ્પિટલનું. જોયું છે ને બાળકો, ઘણી વખત આપણે હોસ્પિટલની બહાર આવા સંકેતો જોયા હોય છે. પણ હા, આ બીજું શેનું ચિત્ર છે એ તમને ખબર નહીં હોય. તે છે રેલવેનું. તે છે રેલવે ક્રોસિંગ આરક્ષિતનું બાળકો. હવે તમે જાઓ ત્યારે તમે જોજો આ ચિત્ર.